أشهد أن محمد رسول الله. ہم ساکت ہو الله أكبر. محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردانشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، دنیا میں رہنے والی، کائنات میں بسنے والی ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہماری آپ کی جانوں کا مالک، ہمارے مالوں کا مالک، دنیا میں بسنے والی، کائنات میں بسنے والی ہر ایک چیز کا مالک۔ پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج ایک ایسا ہی معاملہ پیش آیا جس کو دنیا اللہ کا کرشمہ کہہ رہی ہے۔ جی ہاں، دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ذرا سی ٹھوکر لگنے کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں لیکن اللہ وہاں سے بچا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ معاملہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، الحمدللہ۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ آذربائیجان سے ایک پلین پرواز کرتا ہے جس کو قزاقستان میں لینڈنگ کرنا تھی، اچانک کریش ہو جاتا ہے۔ تو کیا بیتتی ہوگی اس پلین کے اندر جو لوگ موجود تھے اس وقت؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ سنگ دل لوگ، پتھر دل لوگ، وہ بھی اگر ان کے سامنے موت آ جائے تو ان کو اس وقت میں اللہ یاد آتا ہے، اس وقت میں ان کو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا۔ جب یہ کریش ہوا، جب یہ ڈگمگانے لگا، جب اس لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ پلین کریش ہونے والا ہے، تو اس وقت میں لوگ ایک ہڑکمپ سا مچ گیا اس پلین کے اندر۔ لیکن ایک شخص، ایک آدمی نے حوصلہ رکھتے ہوئے، ہمت باندھ کر کے، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، گھبرایا نہیں وہ۔ تو اسی وقت جب لوگوں نے دیکھا پلین کے اندر اور موجود جو لوگ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے صدائیں بلند کی۔ بڑا خطرناک، بھینکر، بہت بھیانک حادثہ ہوتا ہے یہ پلین جو کریش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ حادثات اس طرح کے بہت کم ہوتے ہیں، نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے جو کم حادثات جو ہوتے ہیں، سب سے کم حادثات جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ کوئی بچتا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں بچتا اس کے اندر۔ بہت خطرناک اور بہت بھیانک حادثات ہوتے ہیں۔ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ 67 لوگ بتائے جا رہے ہیں اس پلین کے اندر تھے، اور جب وہ زمین پر آ کر گرا، اس میں اچانک سے جب آگ لگی تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پلین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک حصے میں آگ لگی اور ایک حصہ صاف بچ گیا۔ اس کے اندر سے، پلین کے اندر سے لوگ سیف نکل کر کے باہر آئے۔ 67 لوگ تھے، 30 لوگ سیف نکل کر کے آئے۔ بتایا جا رہا ہے اس میں جس بندے نے یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو بھی اس نے کلمات پڑھے، جو بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس انداز میں بھی اس نے یاد کیا تھا، تو وہ شخص باہر نکل کر کے جس انداز میں پلین کے اندر ویڈیو بنائی تھی اس نے، اسی طرح باہر آ کر کے ویڈیو کہہ رہا ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بچا دیا اللہ نے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے۔ تو دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنی شان دکھاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ پاک کی دست قدرت میں ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ سوار ہونے والے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، نوجوان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ غفلت کی زندگی نہ گزارے میرے عزیز، خاص کر نوجوان عبرت حاصل کریں اس سے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی اسرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ غفلت کی زندگی سے باہر نکلیے میرے عزیز۔ اور ایک بات، جب بھی آپ سفر پر نکلیں تو سفر پر نکلنے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کریں میرے عزیز۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار وہ بھی پھنسے تھے بھنور میں۔ ایک مرتبہ مدینے کے سفر پر نکلے تھے تو ان کا جہاز ڈوبنے لگا، جہاز کے سارے لوگ چیخنے چلانے لگے، گھبرا گئے، لیکن اعلیٰ حضرت خاموش لکھ رہے تھے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پر چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بے فکر بیٹھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے ضمانت دے دی کہ جو بندہ سفر کی دعا پڑھ کے گھر سے نکلے، یہ دعائیں پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے۔
आला हज़रत पढ़ चुके थे सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो मेरे अजीज़, ये आप मामूल बनाइए, ये आदत बनाइए अपनी। आप घर से निकलें जब भी तो इसको पढ़ने की आदत बनाइए, और एक मामूल और बनाइए आप। पुराने हमारे उस्ताद इस चीज़ को कहते थे, कहा करते थे, पुराने बुजुर्ग इस बात को कहा करते थे, जब भी घर से उनके बच्चे बाहर निकलते तो कहते थे कि बेटा वो दुआ पढ़ ली आपने सफ़र की, कहाँ जा रहे हैं, दुआ पढ़ ली आपने, तो वो याद दिलाया करते थे। तो आप भी अपना ये मामूल बनाइए, जब भी आपके बच्चे घर से निकले, आप घर से कोई भी निकले, बच्चे या बड़े, तो आप उनको याद दिलाइए कि आपने घर से निकलने की दुआ पढ़ ली। हाँ, घर से निकलने की दुआ, एक जो दरवाजे से कदम बाहर निकाला जाता है ना, तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हुजूर ने ज़मानत दे दी। जब बंदा ये पढ़ के घर से निकलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका निगहबान होता है। अल्लाह पाक फरिश्तों को भेज देता है उसकी हिफाजत के लिए, जब तक बंदा घर वापस नहीं आ जाता। और जब सफ़र पर निकल गए, जब सफ़र के दौरान है, तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये पढ़ा करिए, अपनी आदत बनाइए, मामूल बनाइए मेरे अजीज़। आखिर में एक बात और कहूँगा, ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसका जो मैंने गुफ्तगू, इसका जो मैंने जिक्र किया आप लोगों से मैंने, तो ये अल्लाह जाने सोशल मीडिया पर चल रही है, अल्लाह जाने अभी की है या पुरानी है, कब की। आप इस तरह की निगेटिव कमेंट भी ना करें, क्योंकि हमारा एक मकसद होता है एक पैगाम देने का मेरे अजीज़। इसके ज़रिए ये इबरत हासिल करें, ये दिखाने के लिए। वैसे चल रही है सोशल मीडिया पर, अल्लाह जाने क्या पता, हो भी सकता पुरानी कभी की वीडियो, लेकिन बहुत तेज़ी से मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बहुत वायरल हो रही है। ये खबर सच्ची है या झूठी है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इबरत हासिल करें। मेरा मकसद है एक पैगाम देना, लोगों तक ये बताना कि मेरे अजीज़ आप मामूल बनाइए, घर से जब भी आप निकले दुआ पढ़ करके निकलें, और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, और नमाज़ों की पाबंदी करें, आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें मेरे अजीज़। हमारी ये भी आदत यही है, सफ़र की दुआ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा इस पर अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर से जब भी निकलता हूँ, भले ही एक बार को गाड़ी में डीजल पेट्रोल वगैरह भले ही भूल जाऊं, लेकिन जब तक गाड़ी पर जब तक घर से नहीं निकलता तब तक दुआ नहीं पढ़ लेता। जब गाड़ी में बैठता हूं मैं, मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हो चुका है, कई बड़े बड़े हादसा से बचा हूं मैं। ये बात बड़ी बात कह रहा हूं मैं यहाँ। मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं इस बात को, मेरी अकीदे के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे साथ में कई मरतबा ऐसा हो चुका कि बड़े हादसा से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि हाँ, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात भी करना चाहिए, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है, दुआ भी ज़रूरी है। मैं दुआ पढ़ करके निकलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाता है। इस अकीदे से आप दुआ पढ़ें कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे निगहबान है, अल्लाह पाक बड़े बड़े हादसा से बचा देता है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है, इस अकीदे से पढ़ना है कि हम इस दुआ को पढ़ रहे हैं इसलिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हमारी बड़े बड़े हादसा से हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी जानों की मालों की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। दुनिया में भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालेह बनाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट चली गई, बात भी मेरी मुकम्मल हो गई।